السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ کو آج دعا کون پڑھا رہے ہیں؟ کل کس کو بولے؟ کس کو بھی نہیں بولے؟ عبد القادر مجاور صاحب پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل فیاض احمد وانی صاحب دعا پڑھیں گے کل، ٹھیک ہے؟ چلے آج کلاس شروع کریں گے۔ پہلے ہمارا ہوم ورک کریں گے آیت نمبر 21 سے 40 تک سورہ صافات، اور پھر ہم جو ہے بعد میں جو ہے نیا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ہم جا رہے ہیں صافات میں۔ صافات کی آیت نمبر کل 20 تک پڑھے تھے، آج ہم جو ہے 20 کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صافات 37 21 سے پڑھا رہا ہوں 40 تک۔ کل 20 تک پڑھے تھے مولوی صاحب، آج 21 سے پڑھاؤں گا۔ 21 بسم اللہ، سنیے غور سے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا۔ آپ کو میوٹ نہیں کرے آواز آ رہی ہے، میوٹ نہیں کرے بغیر آواز بند نہیں ہوتے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. 4 آیتیں زیادہ ہو گئی، کوئی بات نہیں. شروع کرتے ہیں ہم لوگ اب سید منصور حسین صاحب سے. سید منصور حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 سے پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. یہ آیت کے پورے قاعدے بتائیں. دو چشمی یہاں پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت. ہاذا میں مد اصلی ہے، یوم لین ہے، یوم یہ الف وصلی ہے، فصلیل پھر الف وصلی ہے، لام مشدد ہے، لذی مد اصلی ہے، کنتم نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے، پھر میم ساکن کا اقلاب حرف با ہے، اخلاق نہیں رہتا. اخفاء شفعی حرف با ہے جی. بھی ہاں پہ کھڑا زیر ہے، 2 حرکت. تکذی دال پہ دال مشدد ہے، دال کو زبان لگا کر پڑھنا ہے. تکذی بو میں مد اصلی ہے، نون ساکن کر کے مد عارض ہو جاتا ہے. بھی تکذی بو وہ مد اصلی نہیں بولنا وہاں پہ، یا مد عارض سے بول دینا. مد اصلی ختم ہو گیا نا، 2 جا کے 6 ہو گیا انہیں. جی مد تکذی عارض بس. تکذبون مد عارض پڑھی آگے جی. سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم ہو گئے 5 آیتیں ہو. انہم مسئولون میں کون سا قاعدہ ہے؟ انہم میں نون پہ غنہ ہے، میم ساکن کا ادغام میم ساکن کا ادغام شفعی حرف میم ہے، اور ادغام متماثلین بھی ہے.
माशाल्लाह, वेरी गुड. ये बताएं, अगर सबब हमजा के अंदर, ये कल गलत कराए थे, मैं सही कर दिया इसको. ये हमजा, हम मद के अंदर अगर हम सबब मद में हमजा आ गया तो कौन सा मद होता? सबब में मद मुत्तसिल है. अगर मद में हमजा ये शक्ल में आ गया, अलिफ की शक्ल में आ गया तो कौन सा मद होता? मद मुनफसिल होता. और तशदीद आया तो तशदीद आया. इदगाम मुतमासिलन. मैं मद पूछ रहा हूँ, आप जी इदगाम बोल रहे हैं. जी. ये सबब मद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. मद आप क्या बोल रहे हैं? अगर सबब मद में तशदीद नजर आ रही है आपको जी. तो कौन सा मद होता है? मद लाजिम कलमी मदगमी. मद लाजिम कलमी मदगमी. हाँ बिल्कुल. अब जैसे हाजू का, जी. हाजू का है ना, आपको ये नजर आया जी. मध्य असली के बाद तजदीद आई तो ये कौन सा है? कलमी मदगमी है ये. जी. और आपको अगर जज़म नजर आया तो ये सब लोग उनके जबान पे रहना है. हर क्लास के हर स्टूडेंट के जबान पे रहना है. अगर जज़म आया सबब में, ये सबब चल रहा है सब, मैं सबब. कलमी गैर मदगमी. वेरी गुड. आपको रेडी रहना, आप रेडी रहना. आप कुरान पढ़ते हो मैं देखना सबब में क्या है यहाँ पे, और शरत किधर है. शरत तो रहेंगी, इसके बगैर तो मत डालते ही नहीं उन्हें. जी. डालते ही नहीं उन्हें. शरत है बोल के डालता है. शरत क्या रहती? मध्य असली, या नहीं तो खड़ा जबर खड़ी जर, उल्टा पेश. अगर सबब में ये चीजें रहे तो आप बोल सकते हैं ये मुत्तसिल है, ये मुनफसिल है, ये कलमी मदगमी है, कलमी गैर मदगमी है ना. ये असल है ये चार. माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए. अल्लाह, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने. अस्सलाम वालेकुम. मौलाना मुझे जाना है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली. पढ़िए. ये यहाँ से 25 तक पढ़ा था और उसके बाद पढ़िए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. माशाल्लाह. कायदे बताइए आपने शुरू से ध्यान से पढ़े. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माँ मध्य असली. फिर आप 26 से पढ़े ना, 26 से बोल रहे हैं आप. जी जी. बल हुमुल यौमा नहीं मीम. यौमा में लीन है. यौमा सही बोल रहे हैं आप. लीन है. यौ लीन है. लीन है, उसमें डाउट की बात ही नहीं है, कुछ सोचने की भी बात नहीं है. वाउ साकिन से पहले जबर, या साकिन से पहले जबर, लीन है वो. वेरी गुड. मुस्तस्लिमून. फिर मुस्तस्लिमून में जो है मध्य असली है. मध्य असली नहीं बोलना बोला मैं, आयत के खत्म पे नहीं बोलना मध्य असली. मध्य आरिस. मध्य आरिस होता है यहाँ पे साकिन. सीधा बोल देना, क्योंकि अब उन्हें 2 रकत नहीं रहा, उन्हें 6 रकत हो गया. अब भी बोला मैं जी. मुस्तस्लिमून मध्य आरिस खत्म. मध्य आरिस कितने रकत? 6 रकत होता है. सबब क्या है यहाँ पे? सबब जो है लीन होता है ना, सुकून लगाते हैं, जज़म. हाँ, सबब जो है वो आर्जी सुकून है जो हम नून पे लगाए. जी. सबब क्या है? आर्जी सुकून है जो नून पे लगाए. नून पे आयत के खत्म पे जो जज़म लगाते हैं वहां नहीं है छपा हुआ, हम लगा रहे हैं. जी जी. रोकने के वास्ते. नहीं रोकना है तो तस्लीमूना व अक़बाला पढ़ते थे. सबब क्या है? आर्जी जज़म. आर्जी जज़म है. हाँ, जो हम लगाए. आगे और अगली क्या? अगली आयत
अकबला में नजर नहीं आ रहा आपको, आप आगे चले गए। यहाँ ये यहाँ पे खलखला सुगरा है खौफ पे। फिर आप आगे चले गए थे ना, चलिए ओके। फिर यहाँ पे मीम साकिन का इजहार शफी आयन है। फिर लाम पे खड़ा जबर 2 हरकत। फिर जो है बाजिन तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हरफिया। फिर मद्द मुत्तसिल है। फिर यहाँ पे मद्द आरिज होता है। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलिए। फिर खा पे मद्द असली होता है। फिर मद्द मुनफसिल होता है। फिर नून पे गुन्ना है। फिर मीम साकिन का इजहार शफी हर्फ काफ। फिर नून साकिन का इख्फा हर्फ ता। फिर मीम साकिन का इजहार शफी हर्फ ता। तो फिर जो नहीं, है तू से पहले भी है। ये हमजा साकिना का झटका, साकिना का झटका है। फिर सुकून लगा हुआ है, अलिफ है, हमजा साकिना का झटका। साकिना का आप पूरी क्लास वालों के लिए बोल रहा हूँ, अलिफ वही है जो खाली है, अलिफ वही है जो खाली है, नहीं तो फिर वो हमजा है। जबर जेर पेश है तो हमजा है, और सुकून है तो हमजा साकिना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, हमजा साकिना का झटका है। उसके बाद फिर जो है मध्य असली है। फिर मध्य असली है, तू में मध्य असली। फिर ना में मध्य असली है, अनिल यमीन। फिर मध्य आरिज करके जो है मध्य आरिज खत्म। तब आयत दिखती मध्य आरिज बोल देना। सो ज्यादा आगे की आयत हाँ में जो है मध्य असली है, और जो है मुस्तालिया का है, मोटा पढ़ेंगे। फिर मध्य असली है, लम मीम साकिन का इजहार शफी हर्फ ता है। फिर मध्य असली है। फिर मध्य असली है, मुमिनीन। फिर ये मध्य आरिज करके नहीं, फिर यहाँ पे मध्य असली है। उससे पहले हमजा साकिना ना, इतना दिख रहा ना क्लियर। जी हमजा साकिना है। फिर नहीं, हमजा साकिना का झटका बोलो। हमजा साकिना का झटका है। फिर मध्य असली है, नहीं मध्य आरिज हो गया है। मध्य आरिज है। फिर मध्य आखिरी आरिज हो आयत, गया। ये आपकी आखिरी आयत। फिर जो है मध्य असली है। फिर मध्य असली है, फिर मध्य असली है, फिर लीन है। फिर मीम साकिन का इदगाम में शफी हर्फ मीम है। फिर इदगाम मुतमासिलैन भी है। वेरी गुड। फिर ये नून साकिन का इजहार शफी हर्फ सीन है। नहीं, नून में इजहार शफी नहीं होता। नहीं, नून साकिन का इख्फा है, इख्फा सीन है, हर्फ सीन है जी। फिर तोय पे खड़ी जबर है 2 हरकत। फिर तनवीन बल कुंतुम फिर नून साकिन का इख्फा हर्फ ता है। फिर मीम साकिन का इजहार शफी हर्फ ख्वा है। फिर तनवीन का नहीं, उससे पहले हाँ जी, उससे पहले जो है लीन है जी। फिर तनवीन का इजहार हल्की हर्फ, तनवीन का इजहार शफी है हर्फ ता। फिर ता पे खड़ी तनवीन में शफी नहीं होता। तनवीन का इख्फा है, इख्फा हर्फ ता है। फिर ता पे खड़ी जबर है 2 हरकत है। फिर लीन है, ना मध्य आरिज है, हो गया वो। फिर मध्य आरिज जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला। आप अब वापस आएंगे या चले जाएंगे? नहीं, मैं फिर इंशाल्लाह आऊंगा, थोड़ा सा काम है। वैसे मैं बाजार में भी रहूंगा तो मैं ऑनलाइन ही रहूंगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह।
اچھا یعنی واپس کتنی 20 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے نہیں انشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا. نہیں کتنی دیر میں پوچھا ہوں اصل میں آج پکوان والی آئی نہیں, بچوں کو اسکول جانا ہے تو ناشتے اچھا کے اوکے انتظام کے لیے اوکے اوکے ناشتے کے انتظام کے لیے میں باہر جا رہا ہوں. انشاءاللہ میں کنیکٹڈ ہی رہوں گا بازار میں بھی. اوکے اوکے گلزار احمد شاہ فیاض احمد بابا میری آواز نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعلمون إلا عباد الله مخلصين. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ یہ بتائیں حروف خلخلہ کتنے؟ 5 قطبی جد قاف تو با جیم دال. خلخلے کتنے قسم کے؟ 2 قلقلہ صغرا جب بیچ میں آئے گا تو قلقلہ صغرا, جب آخر میں آئے تو قلقلہ کبرا. اس کے علاوہ میں 2 حرف اور بتایا تھا جہاں چھوٹا خلخلہ ہوتا, وہ سر وہ یاد نہیں ہے. سین اور کاف. تا اور کاف. الف با تا اور کاف. سعیرت قتلت ایسا منہ کے اندر ہوتا ہے ایک چھوٹا خلخلہ. ماشاءاللہ آپ نے اچھا بولا. 41 سے پڑھیں گے مجاور صاحب, عبد القادر مجاور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرور متقابلین یطاف علیہم بکاس من معین. آخری یہ آیت دوبارہ پڑھیں, 3 غلطیاں ہیں, دوبارہ پڑھیں. یطاف علیہم بکاس من معین. ابھی بھی 2 غلطیاں ہیں, پھر دوبارہ پڑھیں. یطاف علیہم بکاس جھٹکا ہے حضرت, بکاس من معین. ابھی بھی ایک غلطی باقی ہے. نون میم ساکن کے بعد باہا اخفاء شفی نہیں کر رہے آپ.
یہ مین غلطی ہے. علیہم بسم اللہ الرحمن یطاف علیہم بکأس من معین. خواجہ بولیے شروع سے 41 سے. کا مد منفصل ہے ذات اولئک میں غلط ہے، آپ آتے نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے. حضرت میں روزانہ ہوں حضرت، میں چکایا نہیں نہیں نہیں، یہ اولائی کا غلط بولے، آپ صحیح بولیے. حضرت السلام علیکم. ہوم ورک 40 تک ہی تھا، یہ 41 مطلب محنت اس نے کی ہوگی 40 تک، مطلب یہ 41 ہے نا پڑھا رہے اس کو. اب پھر شروع 41 سے میں مد پھر پڑھا ہوں آپ کو. جی جی 41 سے مد نہیں معلوم ہوئیں گے آپ یہاں سے نہیں. آپ ہوم ورک کر کے آئے تو یاد رہیں گے چیزیں، نہیں تو پورا 4 مہینے کا پورا ختم ہو گیا. میں آج یہ سورہ پورا پڑھا دیتا ہوں ایسی کی تیسی. اولائی کا بولیے کون سا مد ہے یار؟ مد منفصل ہے حضرت، مد. لا حول ولا قوت. یہ ایک کلمے میں ہے، 2 کلموں میں ہے؟ ایک کلمے میں حضرت ہے. پھر منفصل کیسا ہو گیا؟ منفصل کی پہچان کیا ہے؟ متصل وہ بڑا مد رہتا ہے، بڑا مد رہتا. حمزہ ہے نا یہاں پہ، یہ مد متصل ہے نا. نہیں آپ کے قاعدے سے بولنے کا صحیح نہیں ہے نا. آپ میم ساکن کا اخفا بھی نہیں کرے نا آخری میں. آپ کو یاد نہیں ہے نا قاعدے پورے یاد کیوں نہیں کر رہے؟ یاد کری پہلے، اچھا یاد کر رہے تھے، پھر کیا ہو گیا؟ اولائی کا مد متصل ہے. چلے آگے چلو. اینالائز بھی کر کے ڈال رہا ہوں حضرت، اینالائز بھی کر رہا ہوں، آرڈر بھی ڈال رہا ہوں. ڈال رہا ہوں یہ آپ بولو نا میرے کو، میں یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اولائی کا میں مد متصل ہے. آگے چلیے آگے چلیے. وہاں سے میم ساکن کا ادغام بلا غنہ را ہے حضرت، حرف را ہے. نہیں، میم ساکن کے احکام میں بلا غنہ نہیں ہے، وہ نون ساکن میں ہے. میم ساکن کا حرف نہیں معلوم، یاد ہے نا آپ کو میم ساکن کا قاعدے؟ کیونکہ آپ پڑھے، گھر میں پڑھیے نون ساکن کے قاعدے اور میم ساکن کے قاعدے پڑھیے. نہیں آپ کیا انالائز کر رہے؟ آپ انالائز کرے تو یا زبان پہ رہتے پورے، انالائز کرے تو فٹافٹ بولتا. عابد بادشاہ شیخ، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پڑھیے ذرا 45. ہاں کون ہے یہ؟ سر جنید شیخ، ایک سوال تھا سر. یہ 45 میں یہ نون کے اوپر میم، یہ کیا ہے؟ یہ الگ لگا، یہ 45ویں ہے. نون کے اوپر میم آگے اگلی آیت میں با ہے نا؟ نہیں، یہ آخری میں آیت ختم ہونے پہ یہ میم لگا ہوا ارے ہے. یار 46 کے اندر بیدا با آ رہا نا، آپ ملا کے پڑھے تو اخلاق ہوتا نا. ہاں اچھا اس کے لیے. یار آپ کچھ سوچو یار تھوڑا. ہر آدمی ہر سوال پوچھنے کا تھوڑا. آپ دیکھو میم کیوں ڈالا، اگلا حرف دیکھو معلوم ہو جاتا نا. ہاں برابر، اگلا نہیں دیکھ. اگلے میم ڈالا تو دیکھنا نا، تنوین کے بعد میم اخلاق میں ہی ڈالتا. اخلاق با آیا تو ہوتا، با کا ہے اگلی آیت میں. اگر ملا کے پڑھیں گے تو اخلاق ہوگا نہیں ہوگا؟ جی اخلاق ہوگا. چلیے کوئی بات نہیں. السلام علیکم مونی صاحب. وعلیکم السلام. پڑھیے جناب 46 سے پڑھیے. یہ آج پورا سورہ پڑھا دیتا ہوں بھائی. 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسا الزت. نہیں صحیح پڑھیے، صحیح پڑھیے. 3 بار ٹرائی کرے، 3 بار ٹرائی کرے، 3 بار بھی صحیح نہیں ہوا. بیزا الزت للشاربین. غلط ہے یار. دیکھو سنو میری بات، یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک کلمہ ہے. کیا ہے ایک کلمہ؟ وہ ایک کلمے میں حمزہ ہے بول کے انہیں مد متصل بنایا. آپ حمزہ کو توڑ دے کے دوسرے ساتھ، اگر حمزہ دوسرے کلمے کے رہتا تو مد منفصل ہوتا تھا.
بیضاء لذت للشاربین، بیضاء لذت للشاربین. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیضاء لذت للشاربین لا فیہا غول. نہیں. آپ کو میں اتنا بولا تھا تو آپ کیا کریں، لا اچھا پڑھے. فیہا کو کیا ہو گیا، فیہا بھی تو الف ہے نا، لا فیہا بول کر رک گیا. فیہا یہ بھی تو مدس تھا نا. ہاں مولوی صاحب. ارے آپ دیکھ کے پڑھو. لا فیہا 2 حرکت ہے، دیکھیں 4 حرکت نہیں کرنا لا کو، مد اصلی ہے 2 حرکت. لا فیہا، لا لا فیہا دیکھو لا بس. لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون وعندهم حاضرات آپ ایک منٹ. تمام پوری کلاس والے یہ غلطی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے معلوم ہے، اچھا اخفا کرتے یا اچھا غنہ کرتے، اچھا پڑھتے. وَعِندَهُمْ پڑھ لیا نا، پھر پیچھے سے آتے وَعِندَهُمْ. ارے یار آپ دوبارہ آ کے اخفا کھا گئے نا. آپ نہیں پڑھو دوبارہ اگر غلطی کرنا ہے تو. پہلے کیا کرتے معلوم ہے، وَعِندَهُمْ، پھر کیا ہو جاتا نہیں معلوم، پھر پیچھے سے آتے وَعِندَهُمْ. اب دوسری بار اظہار ہو گیا نا، نہیں آؤ دوسری بار، اگر آ رہے تو پھر اخفا کر کے آؤ. پڑھیے. وعندهم حاضرات الطرفین كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. خواجہ بولیے. مولوی صاحب ذرا تکلیف ہوئے گا مولوی صاحب. فائدہ کیا بولے، تھوڑا مشکل ہو جائے گا. کل بولوں گا مولوی صاحب. کیوں ذرا پریکٹس نہیں ہوا مولوی صاحب. فائدہ 3 مہینے ہو گئے نا. ہاں مولوی صاحب. پھر کل بولتے. ہاں کل بولتا ہوں مولوی صاحب. اچھا ٹھیک ہے. 51 عبد الاحد تانترے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع نہیں صحیح پڑھیے. فاطلع فرعاه في سواء الجحيم. ماشاء اللہ. خواجہ بولیے. قال مد اصلی ہے، مد متصل ہے. قائل تنوین کا ادغام مال گنہ، منہم نون ساکن کا اخفاء حرف ہا، میم ساکن کا اظہار شفی حرف حمزہ. انی میں غلط بولا آپ نے. نون ساکن کا کیا ہے، نون ساکن کا اظہار حلقی، سوری سے نون ساکن کا اظہار حلقی حرف ہا، میم دو ساکن چشمی. ہاں بول رہا ہوں. دو چشمی ہا، دو چشمی
میم ساکن کا اظہار شفی حرف حمزہ انہی نون میں گناہ ہے تو نی مد اصلی ہے، کون میں مد اصلی ہے، لی مد اصلی ہے، کرین مد عارض ہے، یقول کو مد اصلی ہے، ان کا نون پہ گناہ ہے، کا لمن المصدقین، صد کین میں مد عارض ہے، ایزا میں مد اصلی ہے، نون گناہ ہے، را میں مد اصلی ہے، باؤں تنوین کا ادغام مال گناہ، حرف واو ہے، ایزا زا مد اصلی ہے، ما ایزامن تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے، انا میں گناہ ہے، لمدی نون دی میں مد اصلی ہے، گناہ بھی ہے، مد اصلی بھی ہے، گناہ بھی ہے، مد اصلی بھی، ہاں نا مد اصلی ہے، سوری سر، مدی میں مد اصلی ہے تو نون یہ مد عارض ہے، سر مدی نون قا میں مد اصلی ہے، حل انتم نون ساکن کا اکفا حرف تا میم انتم میم ساکن کا ادغام مال گناہ حرف میم، تو ادغام شفی، ادغام شفی تو حرف میم، حرف میم، جی دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ادغام متماثلین، ویری گڈ، آگے بولیے۔ مطلعون تو مد عارض ہوتا ہے سر، جلدی آگے چلے، جلدی جلدی۔ فطلع فرعا الف فطلع، فطلع فرعا الف پہ کھڑا زبر ہے، وہ فی مد اصلی ہے، سوائی حدیث پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت بولنا، الف پہ کھڑا زبر ہے، 2 حرکت، وہ فی مد اصلی ہے، سوائی مد متصل ہے، الجحیم مد عارض ہے۔ عظمت اللہ قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال تاللہ إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن صحیح نہیں پڑھ رہے آپ، صحیح نہیں پڑھ رہے، آرام سے پڑھیے، صحیح پڑھیے۔ إلا موتنا الأولى وما نہیں آ رہا آپ کو، نہیں آ رہا، پتہ نہیں۔ إلا موتتنا الأولى، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم۔ قاعدے بتائیے۔ ہاں مدفلی تاللہ، لام جلالہ موٹا پڑھنے والا، ان نون ساکن کا اقفا حرف کاف، خد دال پہ کھڑا ہے صغرا، دتا صحیح قاعدہ بتائیے۔ خد کے دا خلخلہ صغرا ہے، غلط، صحیح قاعدہ بتائیے۔ کتا میں یہ متجانسین ہے، متجانسین، جی نہیں پڑھیں گے دال یہاں پہ، دال ساکن کتا، آپ سے تام چلیں گے، ادغام متجانسین متجانسین ہے لی، جی،
اب مد عارف ہوگا یہاں پہ جی ولو لین لا پہ مد اصلی نعمتو پھر بی پہ مد اصلی نون ساکن کا اخفاء حرف تا من المحضری پھر یہاں پہ مد عارف ہو گیا افما مد اصلی نحنو بمیتین پھر مد اصلی ہو مد عارف ہو گیا الا مد اصلی لین تتنا تاتنل. آپ کیا تتنل دو تا ہے, دونوں پہ زبر ہے. تاتنل تاتنل. آپ اتنا اس میں پھنس گئے تھے, آپ نکلے. دو زبر پڑھنا ہے ایک ساتھ. جی سر موتتنل تتنل او پھر مد اصلی ہو گیا لام پھر کھڑا پر دو حرکت پڑھنا ہے پھر وما مد اصلی نحنو معذبین پھر مد عارف ہو گیا انا پہ غنہ ہے ہاں پہ پھر کھڑا پر دو حرکت ہے ذا پھر مد اصلی لہول او پھر مد لین ہو گیا ذل عظیم پھر یہ پہ مد عارف ہو گیا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. نذیر احمد لون صاحب, جناب نذیر احمد لون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذیر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں ہونی بچے کی چاہیے. طبیعت کیسی ہے آپ کے بچے کی؟ اللہ کا شکر, قدرے ٹھیک ہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پڑھیے 61 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمثل هذا نہیں غلط ہو گیا. لمثل هذا غلط ہے. دیکھ کے پڑھیے نا. پہلے لام پہ کیا ہے؟ زیر ہے. دوسرے لام پہ کیا ہے؟ کون اچھا دوسرے لام پہ کیا ہے؟ ایک منٹ حضرت. لام پہ زیر ہے, میم پہ زیر ہے, سا پہ زیر ہے, لام پہ پھر آخری کے لام پہ کیا ہے؟ لام ساکن ہے. ساکن ہے. کیا ہے؟ ساکن زیر ہے اس کے نیچے. ساری سر میں قرآن شریف میں پڑھتا, اس میں لام پہ لام ساکن لگا ہے. کیسا ہے یار؟ یہاں زیر ہے نا, مثلی ہے نا. یہاں پہ سب کے قرآنوں میں کیا ہے؟ لام پہ زیر زیر ہے آخری کے لام پہ بھی زیر ہے. یار کون سا قرآن لے کے آئے ہمارے لون صاحب؟ یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ یا تو اس کو ذرا بڑا کر کے دیکھیے. وہ جزم سکون نہیں ہے, وہ زیر ہے. اور سکون اوپر رہتا, نیچے نہیں رہتا. لمثل هذا فليعمل. پھر آپ لمثلی کیوں نہیں پڑھ رہے تھے جب سے؟ پڑھیے, شروع سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا. نہیں, نزلن خیر نزلن. خير نزلا عن شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نہیں, شیاطین نہیں ہے.
رؤوس الشیاطین رؤوس الشیاطین. قاعدے بتائیے آپ، قاعدے بتائیے 61 سے. ہا کھڑی زبر دو حرکت، را مد اصلی، الیا الف وصلی ہے، آ کھڑی زبر دو حرکت، لون مد عارض، زا کھڑی زبر دو حرکت، خیرن نون ساکن کا اخفا حرف نون، لا لن تنوین کا اظہار ہلکی حرف حمزہ، میم ساکن کا اظہار شفی حرف شین، زقوم مد عارض، انا نون پہ گنا، جعلنا نا پر کھڑی زبر دو حرکت، فتنتل تنوین کا مد اصلی سب چھوڑ دے رہنا. ہاں مد اصلی، جی ہاں مد اصلی جی. نا پر کھڑی زبر دو حرکت، ہا مد اصلی، فتنتل تنوین کا اظہار ادغام مال گنا حرف بلا گنا حرف لام، زو مد زو کھڑی زبر دو حرکت، مین مد عارض، انہا نون پر گنا بھی ہے، ہا مد اصلی، شجرتن زمین کا اکفا حرف تا، فی مد منفصل، اصل الجحیم مد عارض، طلعہا ہا مد اصلی، کا نون کا گنا، ہا الٹا پہ دو حرکت، رؤوس شی نہیں ہاں رو مد اصلی، یہاں پر کھڑی زبر دو حرکت، تین مد عارض. جی. سین کے پیش کو شین سے ملا ہے تو کون سا قاعدہ ہو رہا؟ رؤوس الشیاطین. یہ اس پہ بنتا ہے ادغام سر شمسی، ادغام شفی. جی سر ادغام شمسی. ادغام شمسی، ہاں ہاں ادغام شمسی. اور مد عارض ہوا آخری میں. ماشاءاللہ. فہد بن علی عبداللہ 66 سے پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّهُمْ آكِلُونَ مِنْهَا. غلط ہو گیا، پھر پڑھے شروع سے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. پھر پڑھے ذرا شروع سے اور اچھا صاف کر کے پڑھے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ سنے نہیں آ رہا؟ انٹرنیٹ چلا گیا. سر سنے آ رہا سر؟ نہیں سنے آ رہا. فَإِنَّهُمْ سے پڑھے. اچھا ڈائریکشن بدلیں یار ذرا. منہ ادھر دوسری طرف پھیرے، کہیں کرسی لے جا کے دوسرے کمرے میں ڈالے، بالکنی میں بیٹھے. پڑھے پڑھے. بالکنی میں بیٹھو. جی آواز آ رہی سر؟ ہاں. آپ کہاں بیٹھے؟ بالکنی میں گئے، بیڈ روم میں گئے؟ سامنے کے روم میں چھو سر. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا نہیں صحیح پڑھیے. لین کو اچھا پڑھیے. لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. کیسا پڑھنا ہے وہاں پہ؟ یہ الف نہیں پڑھنا ہے سر یہاں پر.
پھر آپ لام کو لمبا کیوں کریں؟ لا اتئی مرجعہم لا الا الجحیم. یہ اچھا سر. لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. کون سا مد ہے یہ؟ یہ مد لازم کلمی مرغمی ہے سر، کیونکہ یہاں تشدید ہے. اور پھر لین میں سر یہ مد عارض ہو جائے گا. مد آباہم میں کون سا مد ہے؟ آباہم میں یہ مد متصل ہے سر. آگے کی آیت پڑھی فہم. فہم نہیں غلط ہو گیا، جی فہم غلط ہو گیا. فہم شارٹ کرنا ہے سر. فہم علی آثارہم یہرعون. ماشاءاللہ ویری گڈ. جتنے میم قرآن میں جتنا جلدی پڑھے اتنے صحیح ہے. یہ دیکھیے فہم ختم، آثارہم ختم، اوپر کی لائن میں مرجعہم ختم. جو لوگ کھینچ رہے ہیں میم کو سب غلط کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ان کی لائن میں، یہ لائن میں ہے نا آباءہم ختم، میم ساکن نہیں کھینچے جائیں گا. جی محمد. السلام علیکم سر. سر میں عنایت اللہ خان پڑھ لوں سر؟ مجھے جانا ہے ذرا. پڑھ لیجیے. میں آپ کئی نام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. چلیے 71 سے. جی اعوذ باللہ. آپ چلے بھی گئے تو ٹیلی فون پہ سنتے رہیں گے کلاس؟ جی سر سنتے تو رہوں. ہاں اوکے، کیونکہ میں اب ایک دو چیزیں بتانے والا ہوں. جی جی ضرور. ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المجيبون. جی مد اصلی کے بعد مد اصلی ہے. جی پھر سے بات پڑھ رہا ہوں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ماشاءاللہ. خواجہ بولیں گے آپ؟ جی سب کوشش کر لو. وَلَقَدْ میں خلقلائے صغرا ہے. ذلنا خب میں خلقلائے صغرا ہے. ہم میم ساکن کا اظہار شفوی ہے. اکثر اولین میں مد عارض ہو جائے گا. وَلَقَدْ پھر خلقلائے صغرا ہے. ارسلنا مد اصلی ہے. فی مد اصلی ہے. ادغام متماثلین ہے. منذر نون ساکن کا اخفا حرف دال ہے. ریل میں مد عارض ہو جائے گا. فانظر مد نون ساکن کا اخفا حرف دال ہے. جی ذوئے ہے. کیفا لین ہے. کانا میں مد اصلی ہے. آ میں مد اصلی ہے. آخری مد المنذرین. نون ساکن کا اخفا حرف زال ہے. رین میں مد عارض ہے. عبادل میں مد اصلی ہے. دلّاہی میں لام جلالہ موٹا پڑا جائے گا. مخلصین مد عارض ہے مخلصین میں. وَلَقَدْ خلقلائے صغرا ہے. نام مد اصلی ہے. دال پہ کھڑا زبر دو حرکت پڑا جائے گا. پھر نام مد اصلی ہے. نو مد اصلی ہے. ہن جو ہے اخفا تنوین کا اخفا حرف فا ہے. لنعم مجیب میں مد اصلی ہے اور پھر مد عارض.
माशाल्लाह, वेरी गुड। 76 है मुश्ताक अहमद मीर। मुश्ताक अहमद मीर, मेरा आवाज नहीं आ रहा। आ रहा हजरत, आ रही है सर, आवाज आ रही की आवाज आ रही है? नहीं है, मुश्ताक साहब नहीं है। आवाज आ रही है, मुश्ताक अहमद नहीं है। मोहम्मद मोहिउद्दीन पढ़े। 76 है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज्जैनाहु व अहलहु मिनल करबिल अज़ीम व वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। सलामुन अला नुही जी, बिस्मिल्लाह। सलामुन अला नूही फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आजा बोली जी। जय 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 जो है लीन है सर। ना पे खड़ा जबर है, नून पे खड़ा जबर है, दो हरकत खड़ा से जबर दो हरकत बोलो बोलो। जी, खड़ा जबर दो हरकत से पढ़ना है। और दो चश्मे हा पे उल्टा पेश है, दो हरकत से पढ़ेंगे। मिनल अजीम जो है लास्ट में जो है मध्य आरिस है। ये रा को मोटा पढ़ने की कौन सी जी, कंडीशन है? राग पे पढ़ने का दूसरा कंडीशन है सर, राग को मोटा ओके, पढ़ने अगली आयत बोली। जी। वजह वजह अल ना पे मध्य असली है, जुर्री 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 जो है मध्य असली है सर। नहीं नहीं है, वहां पे मध्य असली नहीं है। जुर्रियतहु नहीं है मध्य असली, जी यहाँ जी तक नहीं हो। जी जी हूँ में उल्टा पेश है, दो रकत। जल्दी जल्दी जी बोलिए जरा। जी जी। हु पे उल्टा पेश है, दो हरकत से पढ़ना है। बा पे खड़ा जबर है, दो हरकत से पढ़ेंगे। खीन जो है मध्य आरिद है। ना पे मध्य असली है। अलई लीन है। फी मध्य नहीं फिल है। आखिरीन रीन जो है अपना मध्य आरिस है। सलाम आखिरीन में अलिफ पे खड़ा जबर है, दो अलिफ पे खड़ा जबर है, दो हरकत है सर। सलामुन। सलामुन में लाम पे खड़ा जबर है, दो हरकत। अपना तनवीन का इज़ार हल्की हुर्फ आइन है। लाम पे खड़ा जबर दो हरकत से पढ़ना है। नून मध्य असली है। तनवीन का फी है, तनवीन का इज़ार हल्की हुर्फ फा है। नहीं माफी चाहता हूँ, इज़ार हल्की नहीं होता है। तनवीन का इकफा हुर्फ फा है सर। जी। अगर इकफा को पहचानने में इतना टाइम लगा तो पढ़ते हम लोग कैसा पढ़ेंगे, कैसा क्या गलत पढ़ेंगे या छोड़ देंगे? इकफा के तो फटाफट जहन में रहना है इकफा को। जी आगे आलमीन। आइन पे जो है खड़ा जबर है, दो हरकत से पढ़ेंगे। लामीन मध्य आरिस है सर, मीन। और इन्ना पे नून पे गुन्ना है और मध्य असली भी है। जाल पे जो है खड़ा जबर है, दो हरकत से पढ़ेंगे। ये अपना खलकल सुगरा है सर, जीम पे। और नीन लास्ट में मध्य आरिस है सर। वेरी गुड। एजाज साहब, सैयद एजाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम, पढ़िए जरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादिना नहीं इधर और ऊपर। जी 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 जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन सुम्मा अगरकनल
آخرین وَإِنَّ مِن شَيْءٍ اخفا کریے. اچھا من شیعته وَإِنَّ مِن شیعته شِيَّتِهِ لا نہیں لانی ہے الف پہ زیر ہے. لا ابراہیم إبراهيم لا ابراہیم لا ابراہیم. جی آگے پڑھیے. إذ جاء ربه بقلب سلیم. یہ اس جا میں کون سا مد ہے؟ جی جا میں کون سا مد ہے؟ جامع مد متصل ہے. ویری گڈ. اگلی آیت پڑھیے. اس قال اذ قال لی ابیہ وقومہ ماذا تعبدون. ماشاء اللہ. صادق محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئفکن آلہتاً دون اللہ تریدون. آلہتن دون اللہ. ایک منٹ جی 41 سے پڑھا. آپ جو تیاری کر کے آئے وہی پڑھو. اچھی بات. اعوذ باللہ 21 سے یہ ہوم ورک میں تھا. 41 سے یا 21 سے تھا؟ 21 سے سر. 21 سے 21 سے تھا. 21 سے پڑھیے مل صاحب. نہیں تو اور پھر یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. جی 21 سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا یوم الفصل الذی یوم نہیں یوم الفصل الذی. جی ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. ایک منٹ پوری کلاس والوں کو بول رہا ہوں. کنتم بے ہی نہیں بولنا. اس کو بے ہی نہیں ہے. کنتم بھی 90 ڈگری سے نیچے جائیں گا. بے ہی نہیں. بھی تکذبون. ذا پہ تجدید سختی سے پڑھیں گے. کنتم بھی تکذبون. پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم سے پڑھیے. کنتم بیہی تکذبون. تکذبون. احشر الذین ظلموا ظلموا کر کے موٹا زوئے پڑھیں گے. ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم وخيفوهم إنهم مسؤولون فما لكم لا تناصرون بل هم ہو گئے نا 5 جی آپ قاعدے بولتے بعد میں بولتے ابھی بولتے بعد میں بولتے کوشش کرتے.
अच्छी मैं बाद में कर लेता बाद में कर ओके जनाब पहले भी पुकारा नहीं आया गुलजार अहमद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अब पहले पुकारे जब नहीं बोले ना कुछ नहीं लेट आ गया। लेट आए थे पढ़ी आप पढ़ी एक सेकंड सर, मैं कुरान मजीद पढ़ूंगा या इसी से पढ़ूंगा, ठीक है, मोबाइल से पढ़ूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुमुल यौमल मुस्तस्लिमून व अक़बल बाज़हुम अला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसालून क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुमिनीन वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौम तौगीन। नहीं इख्फा छोड़ दिए कौमन तौगीन कौमन तौगीन। आप खादे बोलिए खालू हो गए 5 आयत खालू बल से खादे बोलिए ये 29 और 30 के खादे बोलिए 29 खालू बल से कालू बल कालू लू जो है मध्य असली है सर, खा भी मध्य असली है, आ भी मध्य असली है, लू भी मध्य असली है, बल्लम लम तकून मीम साकिन बल्लम में कौन सा खादा है बल्लम मीम साकिन का इक्फा ता सर नहीं होता इख्फा मीम साकिन में इज़ार शफवी नून मीम साकिन का इक्फा शफी ता हुरूफ ता है नहीं मीम साकिन का इज़हार शफवी हर्फ था नून साकिन का इक्फा शफी इज़हार शफवी हुरूफ ता है और ये एक लाम साकिन एक लाम मुशद्दद है कौन सा कायदा है ये लाजिमी मुतमासिलीन है इदगाम में मुतमासिल है वेरी गुड बहुत अच्छा बोला आपने आगे का बोलिए तकूनु तकूनु कूनु कू जो है ये मद असली है, नू मद असली है, मोमिनीन हमजा का झटका है, नीन ये मद अर्जी है। नीचे की आयत नंबर 30 वमा कान माँ मद असली है, कान का लना अलैकुम ये लीन है अलाई लीन है कुम मद ये मीम साकिन का इदगामी शफी मीम है और ये मुतमासिलीन भी है। लाजमी मीम साकिन का मुतमासिलीन ये दो उसके बाद नून साकिन है, नून साकिन का इक्फा शफी सा है, इक्फा शफी नहीं होता, नून साकिन का इक्फा हर्फ सीन है। ये आप पढ़ते वक्त में छोड़ दिए, कुछ भी नहीं करे, एक भी इक्फा नहीं करे आप। सुल्तान तो मुस्तालिया का है, खड़े जबर के 2 रकत। तो बल कुंतुम नून साकिन का इक्फा ता है सर,
हाँ आप पढ़ते वक्त में नहीं करे इख्फा। चलिए हाँ, तुम पढ़ना था। मीम साकिन का इज़हार शफी है, बोलिए। नून साकिन का इक्फा शफी है। नून साकिन का मीम साकिन मीम साकिन का इक्फा शफी कॉफ है। जी। तनवीन का इक्फा हर्फ तोय है। हाँ आप नहीं करे, करते पढ़ते खुद में ये भी इख्फा छोड़ दी जी। आप इख्फा नहीं छोड़े, पूरे इख्फाओं के साथ पढ़े। खौमन तौगीन, इसमें क्या है, आपको इख्फा आप खुद सोच के करना। तनवीन के बाद तो आ रहा है, इख्फा है बोल के। अरबी कुरान में क्या रहता है, अरबी कुरान में परसों आपको बताया, ये सूरह साफ़ात की 30वीं आयत है ना। मैं आपको अरबी कुरान बताता हूँ। अरबी कुरान में क्या है, ये 37 है। साफ़ात की आयत नंबर 30 पढ़ रहे ना, 30 पढ़ रही है, 28, 29, 3। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे आयत नंबर 30, देखिए मैं ब्लैक कर दिया। वकान लना अलैकुम मिन सुल्तानिम बल, सुल्तानिम में भी जो है नून साकिन का इखलाफ था यहाँ पे, आप ये भी छोड़ दिए। बल कुंतुम खौमन तौगीन, क्या करा उन्हें, खौमन तौगीन में दो जबर जो तनवीन थी, तनवीन को दूर दूर डाल दिया उन्हें। तनवीन को मिला के नहीं लिखा, दो जबर। ये देखिए मैं बताता हूँ, और उसमें बताया था थोड़ा, आपको फिर बताता हूँ। खौमन तौगीन, कैसा है? अच्छा अलिफ से लिखा उन्होंने, खौमन तौगीन। ये जो दो जबर उन्हें डाला, एक ऐसा डाला एक ऐसा डाला। क्यों डाला मालूम है? यहाँ पे तौगीन आप दिख रहा है उन्हें। हाँ सर। जब भी इख्फा का हर्फ आएगा, जब भी इख्फा का हर्फ आएगा, या इख्फा का हर्फ आ गया तनवीन के बाद, तो उन्हें क्या करता, इशारा दे देता। क्या इशारा दिया उन्हें? एक जबर इधर डाला, एक जबर इधर डाला। ये इससे मालूम हो जाए कि मेरे को अब इख्फा करना है, इख्फा का हर्फ आ गया। खौमन तौगीन, कैसा उन्हें इशारा दिया? देखिए अरबी कुरान में कैसा इशारा दिया, तनवीन को हटा के डाल दिया। खौमन तौगीन, ये दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा सबको। खौमन तौगीन कैसा हटा के दो जबर डाल दिया, है ना। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून, हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ करा। अगर इजहार है तो उन्हें कैसा डालता, और इख्फा है तो कैसा डालता, है ना। अब अभी मैं बताता हूँ एक मिसाल और एक दे देके। फहुम हुशिरु जुल्मु कुंतुम तुकज़्ज़िबून ज़जरतुन वाहिदा व अंतुम लमबऊसून। अगर हुरूफ हल्की आ गया तो उन्हें क्या करता, जरा डिफरेंट डालता, बहुत है ना। इज़हार आ गया तो एक अलग तरीके से डालता। ये देखिए यहाँ पे कोई दूसरी मिसाल आ गई, मैं बता रहा हूँ आपको। हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, मुबीन में जो है यहाँ पे दो पेश सीधे डाला, और यहाँ पे एक पेश उल्टा सीधा कर दिया, क्योंकि इज़हार है, आगे हमजा है। अच्छा यहाँ पे भी है, इज़ा मन में यही बता रहा था। इज़ा मन में इज़हार हो गया तो क्या करा, दो जबर मिला के डाला। दिख रहा आपको, ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, इदगाम है बोल के दो जबर हटा दिया आगे पीछे। वैज़ा मन इज़हार है तो क्या करा, दोनों जबर को मिला दिया। तो ये अरबी कुरानों में बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ने के लिए उन्हें टिप्स दिया। हमारे कुरानों में आपको खुद करना है, आपको या कुछ भी नहीं है। तनवीन हर जगह, इज़हार में भी दो जबर मिले हुए हैं, और इख्फा में और इदगाम में भी दो जबर मिले, उन्हें इशारा देता। उसके अंदर जो है बहुत सी चीजें तब्दील है। अरबी में उनला बहुत अच्छा, यानी आपको पढ़ने में बहुत सहूलत फराहम करते। हमारे कुरानों में नहीं है वैसा, लेकिन अगर हम वैसे ही सीखे तो ही पढ़ सकते, पहले से सीखना हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है नमाज जनाजा।
ہمارے پاس نماز جنازے کا طریقہ الگ ہے، شافعی مالکی حنبلی میں الگ ہے. ہمارے پاس حنفی میں نماز جنازہ کا طریقہ الگ ہے، اور اس میں کیا ہے، حنبلی میں یہ مالکی میں آپ عمرہ کو گئے، آپ حج پہ گئے تو وہاں کیسا پڑھاتے نماز جنازہ معلوم آپ کو؟ آواز سے تو نہیں پڑھاتے، آپ سمجھنا ان لوگوں کا جو گیپ دیتے بیچ میں، اللہ اکبر بول کے تھوڑا لمبا گیپ دیتے، لوگ لمبا گیپ دیتے، ہمارے لوگ نہیں دیتے. کئی کو دیتے وہ لوگوں کا لمبا گیپ. ان کے پاس جو طریقہ ہے ان کی جنازے کی نماز کا، اس کو کیا کرتے، ایک تو نماز جنازہ جو ہے میں رکو نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے پڑھتے، اس کو کھڑے کھڑے ہی پڑھتے، اللہ اکبر بول کے رکعت بھی بنتے، سلام بھی پھرتے، کھڑے ہی رہتے نماز جنازہ میں، معلوم ہے نا، کھڑے کھڑے ہی پڑھ جاتے. اس نماز جنازہ کی 4 تکبیرات ہیں. کتنے تکبیرات ہیں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. یہ بھی آپ کا پارٹ آف دا، وہ میں آپ کو متفرقات جو بتایا تھا یہ بھی پارٹ آف دا وہی ہے. کیا ہے اس میں 4 تکبیرات ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر بولتے نا ہم لوگ، اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر. یہ را ساکن باپے موٹی را پڑی، اکبرو، یہ اکبرو ہے اصل میں. یہ اکبر پہ رک گئے تو کیا ہوتا، اکبر پہ رک گئے تو یہ اس کو ساکن کر دیا، جزم لگا دیے تو یہ موٹا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن اکبر. اب پہلی تکبیر بولنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے، وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے. یہ اگر آپ عمرہ پہ گئے، حج پہ گئے تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ لمبا گیپ دیتے. پہلی تکبیر اللہ اکبر کے بعد تھوڑا لمبا ٹائم دیتے، کہ وہ لمبے ٹائم میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا اور 3 آیتیں پڑھنا، کوئی سورہ پڑھنا چھوٹا. کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ اور پلس ایک سورہ، چھوٹا سورہ، یا کوئی بھی بڑے سورے کے 3 آیتیں، منیمم 3 آیتیں، چھوٹے چھوٹے، ان آیتیں نہ پڑھ لیجئے، کوئی بھی پڑھ لیجئے. اچھا پڑھ لیا آپ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بولتا. دوسری تکبیر اللہ اکبر، دوسری تکبیر کے بعد اب یہاں سے ہمارے ویسے ہی، یہاں سے جو ہے کیا کرتے ہیں ہم، دونوں درود پڑھتے ہیں. درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اتحیات میں پڑھتے نا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. درود ابراہیم، درود ابراہیم، دونوں درود. پھر تیسری تکبیر کہاں ہے، یہ تیسری تکبیر اللہ اکبر ہے نا. تیسری تکبیر کے بعد وہ جنازے کی دعا پڑھتے. جنازے کی دعا، سب کو یہ دعا یاد رہنا. ہمارے پاس کیا ہے، ہماری قوم کا رونا کیا ہے، آپ یقین مانو 100 آدمی آئے جنازے کی نماز میں، اس میں 50 لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے، جنازے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. الٹ پلٹ کعبہ کرتے تھے، تھوڑے تو پڑھتے نہیں، تھوڑے آتے وہ جنازہ ہے بلکہ دور دور سے آتے، حالانکہ سیکھے تو ٹائم نہیں لگتا، بالکل خالی کچھ مشکل نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے. خالی دعا جو ہے اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بس اتنی ہے، آرام سے یاد ہو جاتی. اللہم لا تحرمنا اجرہ، پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں، الایمان تک بھی پڑھ لے تو بس. دعا میت کے لیے دعا، بالغ مرد اور بالغ عورت کی یہ ایک ہی دعا ہے، سب کی یہی دعا ہے. صرف نابالغ بچے کی دعا الگ ہے، نابالغ بچی کی دعا الگ، صحیح ہے نا. خالی بس یہ اگر وہ یاد ہے تو، لیکن موسٹلی یہ دعا مرد اور عورت دونوں کے لیے چلتی.
जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे, ये दुआ पढ़े बाद क्या है, चौथी तकबीर, चौथी तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के आप सलाम फेर देंगे, सलाम फेर देंगे आप खड़े खड़े एक सीधा और बाया सलाम फेर देंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाद में बोलते एक सलाम फेर दिए तो नमाज खत्म हो जाती, वो आप जो चाहे करें आप, कोई मसला नहीं। 4 तकबीरा, ये शाफई तरीका है, ये हम्बली मालिकी सब तरीके यही है। पूरे मक्के मदीने में आप जाएंगे ऐसे, अल्लाहु अकबर सूरह फातिहा और एक सूरा, अल्लाहु अकबर दरूद इब्राहिम, अल्लाहु अकबर दुआ मैयत की दुआ, अल्लाहु अकबर सलाम फेरना, खत्म है ना। क्या करना है फिर एक बार बता, 4 तकबीरात, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर के बाद सूरह फातिहा कोई एक सूरत या चंद आयत पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर के बाद मैयत की मगफिरत के लिए वो दुआएं पढ़ी जाती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको जो दुआ याद है पढ़िया, ये मैं जो दुआ बताया ये कॉमन है ना, बस इतना बहुत आराम से आप कर सकते। अब हमारे हनफी उसमें मसलक में, क्योंकि हम लोग हनफी है सब, क्योंकि इराक से आया हमारे पास दीन, तो हम पूरे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में हनफी लोग हैं। इसमें क्या है, ये जो है ये जो नमाज जनाजा है, नमाज जनाजा जो है फर्ज किफाया है, यानी अगर किसी महल्ले या बस्ती के चंद मुसलमान भी जनाजे की नमाज पढ़ लें तो सब मुसलमानों के ऊपर से फर्ज उतर जाएगा। मैंने कम से कम थोड़े लोग तो पढ़ना, पूरा महल्ला नहीं आया तो नहीं आया, 5, 6, 10, 15, 25, 100 आदमी आ गए बस पूरे फर्ज अदा हो जाता सब, है ना। थोड़े भी लोग नमाज पढ़ लेंगे तो सब मुसलमानों के ऊपर से फर्ज उतर जाएगा। और अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा तो सब गुनाहगार हो, अगर नहीं हुई जनाजा तो पूरे लोग ही गुनाहगार हो। नमाज जनाजा मैयत के लिए दुआए मगफिरत है। नमाज जनाजा क्या है, मैयत के लिए दुआए मगफिरत है, मैयत को जो है मगफिरत की दुआ है, वो नमाज जो है दुआ है। इस नमाज में 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा है ना, वो सना पढ़ना है, थोड़ा चेंज करके पढ़ते इसको, इसकी सना अलग है, आपको मालूम है ना, वो जल्ले सना होगा, थोड़ा ये इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ना है, इसकी जल्ले सनाओं का जो है इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ना। ये देखिए इसकी सना कैसी है, सना नहीं पढ़ना, खाली सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका, ये नहीं है हमारी रोज की सना में। ये मैयत की नमाज में आपको इतना ऐड करना है, जल्ल सनाओ का वला इलाहा गैरुक, है ना, वजल्ले सनाओ, ये आप ये क्या याद रखना है, ये एक सना है। और पहली तकबीर के बाद आपको सना पढ़ना, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व अब भी पढ़े। दूसरी तकबीर के बाद नमाज वाले दोनों दरूद शरीफ, दूसरी तकबीर के बाद जो नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़े जाते हैं वो दोनों दरूद शरीफ, समझ गए ना। तीसरी तकबीर के बाद दुआ, वही दुआ जो आपको याद है या जो कॉमन है, जो हुजूर से मनकूल है, वो दुआ पढ़े। चौथी तकबीर के बाद दुआ फेरना है, चौथी तकबीर के बाद दुआ सलाम फेरना है, बहुत सिंपल है। तो मैं इसको इसमें है आपके पास, ये भाई नहीं वो करा, मैं इसको पूरा करना चाहिए था, आपको पूरा बताने के लिए करना चाहिए था, नहीं करा, गलती होगी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके दूसरे फ्लाइट से बता देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसमें है थोड़ा, इसमें देखिए अल्लाहु अकबर पहली तकबीर, उसके बाद सना है, उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली, ये दोनों दरूदियां लिख दिया उन्हें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर दुआ पढ़ रहा हूं, है ना। तीसरी तकबीर का अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व फ़जीना, पूरा लिख लिया उन्हें, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़ल लिमान, पूरी दुआ लिख दिया उन्हें। फिर उसके बाद चौथी तकबीर सलाम फेर दो, बिल्कुल सिंपल। बहुत से लोग जो है जनाजे में जाके नहीं पढ़ते दुआ, उनको खाली
खड़े रहते बस सलाम फेरते, याद कर लेना, क्योंकि आप जो है अब आप मैयत की मग़फ़िरत के लिए गए, दूर से आए, आपका कोई भर गया रिश्तेदार मर गया, आप उसकी जनाजे की नमाज में गए, कितना की सफर करके गए, जाके जनाजे की नमाज आप पढ़ना नहीं आता आपको, फिर आप गए ना उतनी दूर से, फायदा नहीं है ना, फिर आप उसकी मग़फ़िरत करना है ना आपको, है ना, और जिंदगी भर उसको धोखा देते रहे, जनाजे की नमाज में भी धोखा देंगे उसको। हाँ, तो एक छोटा है, याद कर लो, स्लाइड भेजूंगा, पूरे चीज़ा याद रहना, अच्छी नमाज पढ़ना। अब और अगर आप उम्रा पे जा रहे हैं, आप हज के लिए जा रहे हैं, जो लोग सऊदी में रह के उनको मालूम है, वो लोग अलम का सूरा पढ़ते, एक सूरा पढ़ते, हाँ, वो लोग उनके पास सना नहीं है, अल्लाह अकबर बोलते, एक सूरा पढ़ते, एक जिमनी सूरा पढ़ते, एक छोटा बिल्कुल 3 आयतों वाला, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर बोलते वो लोग फिर दरूद पे आ जाते। खाली फर्क क्या है, हम लोग सना पढ़ते, वो लोग सूरह फातिहा और एक सूरा पढ़ते, और वहां अगर आप वैसा करें तो वहां की जो टाइमिंग रहती, वो इमाम जो अल्लाह अकबर, क्योंकि हर नमाज में मैयत आते हो, आप जाओ, जो लोग हज को गए या उम्रा को गए या जाते रहते, तो उन लोगों को पूरा मालूम है। तो ये जो है, ये आज हम क्या करें, जनाजे की नमाज का तरीका मालूम हो गया हमारा। किसी को कुछ पूछना है, इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सलाम फेरते इसका तो, और वो हाथ भी ऐसा कुछ छोड़ते हैं, ऐसे सलाम फेरे तो एक हाथ छोड़ते हैं क्या? कुछ नहीं यार, ये सब बेकार बात। आप नॉर्मल काम करो यार, हर उसमें कई तरीके हैं, कई फिरके हैं, कई मसला का है, उसमें नहीं जाना डिटेल में। आप एक हाथ छोड़ लो, 2 हाथ छोड़ लो, एक सलाम फेर लो, आप जैसा करना चाहते करो, सब सही है। आप जो है नॉर्मल क्या है, आप दोनों हाथ बन लिए, पूरे आखिरी दुआ पढ़ लिए, अल्लाह अकबर बोल के, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोल के आप करने के बाद हाथ छोड़ दो, खत्म हो गया ना नमाज। मैं एक हाथ छोड़ूंगा, मैं 2 हाथ छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, हाथ बंद लेके रखूंगा दिन भर, भी करो यार आप। जी सलाम फेरने के बाद आप छोड़ सकते ना हाथ। जी, एक हाथ छोड़ लो, एक हाथ लपट के रखो, या नहीं तो सलाम फेरने से पहले एक हाथ छोड़ लो। क्या है यार, हाथ बन के ना, सलाम फेरे बाद छोड़ना हाथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अगर मक्का मदीना गए तो हम लोग वो तरीका पढ़ना, ये तरीका पढ़ना, क्योंकि टाइमिंग वहां पे आपको मिक्स वो नहीं होती, सूट नहीं करती ये पढ़े तो जी, क्योंकि आप सना पढ़ लेके बैठेंगे, उन्होंने पूरा अलम का सूरा एक सूरा पढ़ के अल्लाह अकबर बोली, उतनी देर आप खाली खड़े रहेंगे। उसमें क्या है, आप एक अलम का सूरा पढ़ो, आप जल्दी छोटा सूरा पढ़ो, एकदम मैच होती है आपको टाइमिंग, है ना। जो लोग उम्रे पे गए, जो सऊदी में रह के आए, उनको मालूम होगा जी, इवन पूरे गल्फ में ऐसी है। और लोग एक ही सलाम फेरते। हाँ, एक उन लोग बोलते एक सलाम से भी टूट जाती नमाज, खत्म हो जाती। आप फेर लो, 2 फेर लो, आप कोई मसला नहीं है जी। वो से तकरीबन लोग 2 फेरते वहां पे, इमाम फेरते होंगे, 1 फेरते होंगे, 2 फेरते होंगे, ठीक है। जो जैसा करना चाह रहा, जो मसलक को फॉलो करना चाहिए चाह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, कोई उन्हें गलत नहीं है, उन्हें अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है जी। नो कंट्रोवर्सी। पहले बहुत लड़ाया आपने, बस अब मुर्दे के पीछे भी लड़ाया। और कोई डाउट है? सर ये उम्रे में हम गए जब, यूजुअली अपन जमात बनाते ना, बट वहाँ पे थोड़े लोग चले जाते, जो अपन जहाँ ठहरे वहाँ खड़ के ये कर सकते नहीं, आगे अगर सफ बन रही तो उसमें जाके, बट मोस्टली सफ नहीं बनता, जो लोग जहाँ ठहरे वहाँ बन के खड़ के अदा कर देते नमाज, तो वो सही है क्या? सब चलता वहां पे, ठीक है, इतने रश में कोई, आप जाके सब में खड़े हो जाइए, कोई भी अच्छी सब देख के आप सही कर लीजिए जी। भागम भाग में कर ले, चलो ओके, सही है, कोई मसला नहीं है। सबसे मसला क्या है बोलूं मैं आपको, हम कोई भी आप गल्फ में गए थे नहीं गए थे वो एक गलत बात है। अब इंडिया पाकिस्तान में जो है हज पे जा रहे, उम्रे पे जा रहे, उम्रे पे जाना तो फैशन हो गया ना, मतलब साल टू साल जाने का वाले है, साल में 4 बार जाने वाले हैं। बहरहाल एनीवे, एक आदमी जो है बेचारा जिंदगी भर
जमा करके पैसे उम्रे पे जा रहा है, हज पे जा रहा, कोई हज पे जा रहा, चलिए हज की तैयारी कर रहा हूँ, पहले आप क्या करें, तमाम दुआएं याद करें, जहाँ जहाँ जो पढ़ने की दुआएं हैं, तवाफ के इधर के याद करें यार आप। हम और सबसे पहला काम जो करने का है, एक हज की किताब आई थी, बता रहा हूँ, आसिफ नदवी साहब की बहुत मशहूर है, उन्होंने बोले 3 काम करना, ये 3 काम करना, हज को जाना बोलते पहले 3 काम पूरे सही रहना। हमारे पास क्या है, वीजा लगा नहीं लगा, पासपोर्ट आया नहीं आया, उसी में परेशान है, टिकट हुआ नहीं हुआ, कौन सी तारीख का हुआ, कौन से एयरलाइन का हुआ, उसके बाद दावत खाना शुरू, उसके बाद दावतों के बाद फुला पहन रहे, दावत खा रहे, पूरा पहन, उसके बाद क्या तैयारी हो रहे, बोले तो एहराम खरीदना है, कपड़े सिलाना है, बैग खरीदना है, सूटकेस खरीदना है, ये तैयारी हो रही और बहुत अच्छे तरीके से हो रही, 1 महीने से हो रही, 2 महीने से हो रही, 6 महीने से हो रही, वही तैयारी हो। उन्होंने बोले ये तैयारी, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना ना, अगर नहीं मालूम है हज पे जा रही तो सुन लो, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना लाज़िम, कुरान को तजवीद से पढ़ने का सीख लेना पहले, 4 महीने का कोर्स है। आप अगले साल प्लान कर रहे हैं हज का, तो आप पहले तजवीद सही कर लेना, ताकि कुरान सही हो जाए, नमाजा सही हो जाए, वहां जाके गलत नमाजा पढ़िए आप। बोला हम लोग अब जो लेवल पे पढ़ रहे हैं, अब हम नाजिर में पढ़ सकते हैं वो लेवल से, कितने चीजें गलत हो जाती, कितनी चीजें गलत है, हम नाजिरा में सही नहीं पढ़ सक रहे, 2 ता एक साथ आगे तो नहीं पढ़ सक रहे। हाँ 50 साल हो गए, 60 साल होने को आगे कुरान पढ़ रहे, 2 जबर वाले ता एक साथ आगे तो अटक जा रहे लोग। सिंपल क्या करना है, पहला काम तैयारी, तैयारी तैयारी बोले तो इसको बोलते तैयारी है, दावतां खाना, फूला पहनना तैयारी है ना, वो तो है, वो तो एक वीजा है, टिकट है, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो अब ये नहीं कि अब पूरा 24 घंटे कुरान को तजवीद से पढ़ना, पहला काम। दूसरा काम जो है, एक बार कुरान जो है, एक बार पूरा कुरान जो है तर्जुमे से पढ़ना, सॉरी तर्जुमा ता लिखना था ये, एक बार पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ना, एक बार पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ना। आप बहुत पहले से तैयारी करना पड़ता, मालूम हो ना कुरान में क्या है, आप कुरान नहीं पढ़े हज को चले गए, आप कुरान पढ़ना नहीं आता, हज को चले गए, आप एक बार पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ना। तीसरा आप कोई भी किताब जो है सीरत की पढ़ना, कोई भी किताब किसी की भी लिखी हुई सीरत पे एक किताब पढ़ना, पूरा हुजूर की लाइफ कैसी थी, कितने दिन मक्के में थे, कैसा कैसा हुआ, फिर मदीने में गए, क्या क्या हुआ, पूरा पस मंजर आपके पास रहना, हुजूर की जिंदगी। अब आप इसके ऊपर 1000 किताबें लिखे हुए हैं, अगर सीरत पे किताबें जमा करें तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भर जाती। इतने लोग लिखे सीरत पे, इतने हर लैंग्वेज में। हम एक किताब पढ़ना है, लिखना नहीं है, रीडिंग करना है आपकी जबान में, आपकी अपनी समझ में आने वाली जबान में रीडिंग करना है, लिखना नहीं है। लिखने वालों ने इतना काम किया, इतना तहकीक किया, लाइब्रेरियां भरा दी सीरत पे, सबों से लोग लिखे। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8 जिल्दों वाली मौलाना अबुल हसन नदवी की पढ़ो बोल के, मुख्तसर पढ़ो, हैंडी बुक पढ़ो, कोई 600-500 सफ़े वाली, 400 सफ़े वाली। उसमें क्या है, सीरत पे अभी मुबारक पूरी की किताब को जो है सऊदी वाले प्राइज दिए, नंबर 1 सीरत की किताब है, रहीक़ अल मख्तूम, वो हैंडी है, 600-700 सफ़े में हो जाती। आप पढ़ना शुरू करें 2 दिन में खत्म हो जाती। आप अच्छा दबा के पढ़े 3 दिन में खत्म हो जाती, 1 हफ्ते में खत्म हो जाती। सीरत की किताब पढ़ो आप, सीरत मालूम हो ना हुजूर की, और वहाँ का, उसमें वहाँ के पूरे मुकामात लिखे हुए, कहाँ पे क्या हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, कौन सी जंग हुई, कौन सा जो है वो हुआ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बहरहाल पूरे चीजें जो है कौन से जंगा हुए और छोटे छोटे लड़ाई जो होते हैं उसको नाम याद नहीं आ रहा, वो तमाम पूरी तफसील है, कौन से मुकाम पे क्या हुआ, कैसा
मस्जिद नबवी कैसा वो आई, हुजूर पहले मदीना में गया के कहाँ ठहरे, कहाँ कौन सी मस्जिद शुरू करे, कैसा हर चीज है। तो आपको वहां गए तो चीजें समझ में आएंगे क्या करना है आपको। तीन ये है तैयारी, ये हज की तैयारी है। हमारे पास तैयारी बोले तो दावता खाना, फूला पहनना, दावता खाना और वो कपड़े सिलाना, कुरान को तजवीज से पढ़ना आना, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना, सीरत की कोई किताब आप पढ़, ये है, ये तैयारी। इवन उम्रे वाले भी करना है, मैं हज उम्रा वाला भी करके जाना है। इसको बोलते तैयारी यार। आप खामोखा चले जा रहे, कोई आप वो टूरिस्ट है, आप कोई साइट सीइंग को जा रहे, कोई सैर करने जा रहे, कोई क्या बोलते वर्ल्ड टूर पे निकले हुए, क्या है आखिर मसला क्या है। अब आप उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे, हज का तरीका पूरा कोई कोर्स अटेंड करना, हज का तरीका मालूम करना, पूरे दुआएं याद करना, ये तैयारी है। मगर ये सबसे बड़ी तैयारी क्या है, आप कुरान तजवीज से पढ़ने आना, आपके सूरे सही रहना, आपकी तिलावत सही रहना, एक बार तर्जुमा पढ़ना पूरे कुरान का अपनी लैंग्वेज में समझते हुए, आपको मालूम रहना कुरान में क्या है कुरान में, क्या अल्लाह मियां बोले, क्या है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, मालूम रहना, हलाल हराम मालूम रहना। सीरत पे ये किताब, ये पूरा काम को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है यार। सीरत की किताब एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, 1 वीक। तजवीद का कोर्स 4 महीने का है, मिनिमम कोर्स 4 महीने। तर्जुमा आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए रोज थोड़ा। सीरत की किताब 1 हफ्ता, 1 वीक। ये करो भाई। अगर आप ये नहीं हुआ तो आप डिले करो, हज को भी डिले करो, उम्रे को भी डिले करो, ये खत्म करो पहले। ये पूरा कंप्लीट करके प्लान बनाओ। आप उम्रे का प्लान बनाए, आप तैयार नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप तैयार नहीं है ना, आप स्टडी नहीं करे, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट मालूम है ना आपको। अब अल्लाह मियां मेरा आज कबूल हो जाए, मेरा कबूल कर ले कर, अरे यार आप तैयारी नहीं करे ना, एग्जाम में बैठ गए, आप जाके तैयारी नहीं करे, नकल भी नहीं चलती वहां। हाँ, तो ये एक मसला, ये एक करने का काम है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल हम मुतफर्रिक़ात से शुरू कर देंगे। कल हमारा पहला टॉपिक है सजदे जो कुरान में आए हैं, सजदे जिसको बोलते हैं आयत सजदा पे हमारा टॉपिक कल हम आधी क्लास करेंगे, आधा वो करेंगे। और जो है मैं आपको आज का सेशन में बहुत से लोग नहीं पढ़े, मेरे को मालूम है, जितने नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़े आयतों के फायदे बोलते हुए पढ़े, माशाल्लाह उससे जो है सुनने वालों को भी फायदा हुआ, बोलने वाले को भी फायदा हुआ, फिर रिवाइज हो गए। तो भूल जा रहे हैं हम लोग, भूल जा रहे हैं। पूरे जितने फायदे पढ़े पूरे आते रहते आयतों में, हर किस्म का फायदा रिपीट हो, कहीं ज्यादा कहीं कम, मगर आते रहते। तो इंशाल्लाह ये ट्रेंड को हम जारी रखेंगे ताकि हम जो भी पढ़ रहे हैं फायदे हमारे जो है अच्छे रिवाइज हो जाए। और मैं जो है 2 ग्रुप बना रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, उसकी भी आप लोग तैयार रहें। कोई भी हमारे ग्रुप में का आदमी ये तैयार कर ले कि ग्रुप हमारा कोर्स खत्म होने के बाद आप रोज आना, जो है मैं आपसे वो लूंगा एक बाज़ाब्ता, क्या बोलते हैं, तो आप अपने उसमें ग्रुप में रोज आना, जाके एक सफा पढ़ना, 2-3 आयतों के फायदे बनना, रोज आना जाना, एक सफा पढ़ना। हर ग्रुप में 2-3 जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो इंचार्ज रहेंगे, वो आपकी गलती बताएंगे, वो कायदे में मुश्किल है तो बताएंगे, है ना। तो वो लोग गाइड करेंगे आपको, मैं भी बीच में आते रहूंगा। मैं आपको 2 जूम दूंगा, 2 बैच बना दूंगा, तो आधे आदमी रहेंगे तो सब ज्यादा पढ़ सकेंगे, क्योंकि पूरे लोग एक दिन में पढ़ना मुश्किल रहता। तो आधे रहेंगे तो आप लोग एक सफा पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई अगर कोई चीज फिर भी कहीं रुक गए तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से पूछ के फिर दूसरे दिन क्लास में क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग थोड़ा दोस्तों का माहौल रहेगा, आपस में डिस्कस करेंगे, तो आपके पढ़ने में किसी किस्म की झिझक वो नहीं रहेंगी, आपस में अच्छा पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे जो है आपका डेवलपमेंट होगा। तो जैसा MBBS है, इंजीनियरिंग है, 4 साल पढ़ने के बाद बोला क्या करते, 1 साल हॉस्पिटल में जाके काम करो, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट नहीं देते उसके बगैर करे के, इंटर्नशिप करे के,
ایک انجینئروں کو انجینئرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کوئی فیکٹری میں جا کے کوئی بھی جگہ پہ جا کے کام کرنا پڑتا, پھر سرٹیفکیٹ لا کے دیے تو جب کہیں جا کے انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ لا کے دیے تو جب کہیں سرٹیفکیٹ ملتا. تو آپ لوگ یہ انٹرنشپ ہے سمجھیے, انٹرنشپ ہے سمجھے, پڑھیے آپس میں پڑھیے. قرآن تو پڑھنا ہی ہے نا, یہ نہیں کہ تجوید سیکھ لے تو کچھ کرنا نہیں اب ہو گیا, نہیں ویسا نہیں ہے, پڑھنا ہے. تو روزانہ خالی ریڈی آپ لوگ آئیے, دوسرے پڑھے تو وہ سنیے, دوسروں کے غلطیاں دیکھیے, خود کے بھی غلطیاں دیکھیے, خود بھی پڑھیے, اور آپ ایک سلسلے وار پڑھیے. اب میرے کو تو میں 2 مہینے کے بعد میرے کو فون آنا, 3 مہینے کے بعد, مول صاحب ہم لوگ قرآن ختم کر لیے. کتنی خوشی ہوگی میرے کو, ہے نا. آپ روز آنا سب جنے ایک صفحہ 20 آدمی 20 صفحے پڑھ دیے تو میرے کو مہینے 2 مہینے میں آ جانا فون کے, مول صاحب آج قرآن ختم ہو رہا, آج ہم لوگ سب گیٹ ٹوگیدر کر رہے, ہم لوگ یہاں پہ آن لائن ہی فنکشن کر رہے ختم قرآن کا. یہ اسپرٹ رہنا آپ لوگ. یہ نہیں آدھے آدمیاں بھاگ گئے, آدھے آدمیاں نہیں آ رہے, آدھے آدمیاں سو جا رہے. ارے یار صبح کے وقت میں فجر میں کیا سونا ہے بولا, اور کون سا کام ہے, کون سا آفس کھلا, کون سی دکان کھلی, کون سا مکان کھلا, کوئی کام نہیں ہے. فجر کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو ہے فری رہتے آپ لوگ, ایک گھنٹہ فجر کے بعد لگا دو, آپ لوگ وقف کر دو اس قرآن کے واسطے, اور پھر دیکھو اس کا رزلٹ کتنا اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سے بہت ناراض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا ایک طریقہ ہے, قرآن سے جڑ جاؤ. قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہمارے تمام کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. تو یہ ایک بات تھی بولنے کی, یہ بھی بول دیا میں. اور کل کا ہوم ورک جو ہے ہم کیا کریں, آج 80 تک چلے گئے تھے, چلو اسی سورہ کو لے اب جان دو. یہ کون سا پڑھ رہے تھے ہم, صافات کے کہاں تک آگے تھے, 80 تک پڑھ لیے تھے شاید, 80 تک, ہاں یہ 82 تک پڑھ لیا تھا, کوئی بات نہیں. 80 سے کنٹینیو کریں گے. یہ بھی 100 بہت سورے بہت آئے تھے اس میں, کیا آتے ہیں اس میں 180 کے 182 ہم پڑھیں گے, اور پڑھ کے سورہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تو آج جیسا پڑھے 5 آیتیں پڑھنا, کھاجے بولنا, 5 آیتیں پڑھنا, کھاجے بولنا. آج جو لوگ نہیں پڑھے کل میں ان سے پہلے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. وہ نہیں ہونا, آپ لوگ اپسیٹ نہیں ہونا. تو اگر کس کی کچھ بولنا ہے, کوئی وہ نہیں ہے تو دعا پڑھیں گے. کون پڑھائے تھے دعا آج؟ any questions, any کوئی بھی بات پوچھنے کی؟ وعلیکم السلام. میں عبد القادر پڑھا تھا. جی اچھا, آپ پڑھائے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پوچھیے گا. گزارش ہے میری. جی جو ہم نے ابھی تک تھوڑی ہم نے پڑھی ہیں, جو قاعدے سارے ہم نے پڑھے ہیں, مگر جو ان کا پریکٹیکل ہے نا, امپلیمنٹیشن ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے ہم سے. وہ آپ کی کلاس میں ہوگا نا, جب آپ لوگ شروع کریں گے تو امپلیمنٹیشن ہوگا نا. میری گزارش یہ ہے کہ جتنا ہم آپ نے آج اچھا بہت سارا پڑھایا آپ نے, میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ پڑھیں. پڑھنے سے کریں گے نا, اب جو بچ گئے سو 20-22 دن یہی ٹرین کریں گے انشاءاللہ. بہت جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اتنا ہم زیادہ سیکھیں گے. اور بالکل آج سے ہم اب یہاں سے آخری کے 10-15 منٹ نکال کے وہ چھوٹے ٹاپک کریں گے, باقی کا پورا ٹائم آپ جو بول رہے ہیں وہی کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو پریکٹس سیشن آپ لوگوں کا جو چلے گا سیشن, اس میں تو پورا امپلیمنٹیشن ہی ہے. اور کم لوگ ہیں اور زیادہ پڑھنا ہے. آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھیے, 2 گھنٹے بیٹھیے, آپ لوگ کو زوم دے دیا میں الگ سے. انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے. بیٹھیں گے, ہاں بالکل. یہ ہونا مزہ آنا آپ لوگوں کو. بولنا صاحب بہت اچھا کرا آپ نے, بنا دیا. اور آپ کے دوسرے ساتھی اگر کوئی غلطی ہو, کیونکہ کتنا بھی اچھا پڑھنے والا رہا, ہم لوگ انسان ہے, کبھی کبھی زبر کو زیر پڑھ دیتے, زیر کو پیش پڑھ دیتے, غلطی ہو جاتی. جان بوجھ کے نہیں کرتا کوئی بھی, جان بوجھ کے قرآن غلط پڑھیں گا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا یہ. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ انسان ہے, ہم لوگ زبر کو زیر پڑھ دیتے. ابھی دیکھ رہے نا, میں پڑھا کتنے بار میرے کو بولنا پڑتا, یہاں پیش ہے, یہاں زیر ہے, یہاں زبر ہے نا. بہت انسان تو یہ معنی بدل جاتے ہیں. ہم لوگوں کی لینگویج نہیں ہے وہ. تو ہم 2-3 آدمی مل کے دیکھیں گے تو آپ کی روکیں گے, آپ کو صحیح کریں گے. ایسا کرتے کرتے آپ بہت اچھا صحیح, آپ غلطیاں کم ہو جائیں گے آپ کے, بلکہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, لگاتار نہیں پڑھیں گے, زیادہ نہیں پڑھیں گے, تو پھر کیسا دور ہوئیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سیشن میں بہت فائدہ ہوگا. اور اب جتنا دن ہمارے رہ گئے ہم اس میں پورا امپلیمنٹیشن کا ہی کام کریں گے انشاءاللہ. اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
सर ये जैसा सूर्य कहफ हर जुम्मा को पढ़ने का आपने होमवर्क दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा हो गया। तो ये जैसे रोजाना पढ़ने के सूर्य मुल्क सूर्य वाक्या ये भी कभी होमवर्क में रहा तो अच्छा परफेक्ट हो जाएगा अभी ये खत्म हो के बाद हम लोग जो है इंशाल्लाह सूर्य हशर पढ़ेंगे। ये सूरा खत्म हो के बाद छोटे सूरों में आ जाएंगे। 29वां पारे के 30वें पारे के सूर्य पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे यार रफीक साहब आज आपको पढ़ाना था, भूल गया, मैं कल पढ़ाऊंगा। हाँ नहीं, बहुत जन नहीं पढ़े, मैं सुन रहा था सब। हजरत मुंबई में भी एक सेंटर है क्या एग्जाम का कोई? पूना में के वो पूना में पूना को जाके दे दो। अच्छा ओके सर, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा। मैं पूरे तफसील दे दूंगा। एग्जाम आ गया तो आप जाके देना एग्जाम, आप सर्टिफिकेट लेना आप लोग। और ये पूरे जने तैयार कर लो। जुनैद बताए थे ना, नासिक में भी है किधर? नहीं औरंगाबाद में। अच्छा चल औरंगाबाद ओके सर, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। करिए। और कश्मीर वाले तो पूरे कश्मीर में श्रीनगर में दे सकते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो हम श्रीनगर में देंगे इंशाल्लाह जी। मौलवी साहब एक और गुजारिश थी मेरी जी। जो सलीमुद्दीन साहब है ना, वो हमारे साथ शाम को प्रैक्टिस पे आते हैं। हम शाम को बैठते हैं, 5-6 बंदे प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते थे कल कि आप मौलवी साहब से कहना है कि अगर वो मुझे आप लोगों के साथ ही ग्रुप में रखेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है। वेरी गुड। हमको क्या करना है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो जिधर जा रहा खुशी से जाए, नो प्रॉब्लम। कि अल्लाह के फजल करम से ना उसमें ना वो हम इधर के ग्रुप में रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हम लोगों को। तो कोई फीस तो देना नहीं है। नहीं ये तो फीस नहीं लेना, तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि ये अल्लाह हमसे अपना काम ले रहा है। तो मैं उधर चले जाता हूँ। हम तो शुक्रगुजार हैं, सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप जहाँ खुश है आप वहाँ पे पढ़े आप इंशाल्लाह। मेरे को लग रहा आप हमारे ग्रुप को तोड़ने के चक्कर में नहीं अब नहीं तोड़ेंगे, वैसा अब नहीं तोड़ेंगे। नहीं वो इधर अलबत्ता इंशाल्लाह अजीज इतना तो कर सकते हैं हम। हाँ वादा नहीं कर सकते, हम कोशिश कर लेंगे कि इंशाल्लाह जो आने वाले बैच हैं उनमें से हम भी एक बैच लेके रहेंगे इंशाल्लाह। वादा तो क्योंकि कोशिश तो करूंगा मैं, क्योंकि वादा करना तो फिर तो अगर पूरा नहीं हो तो फिर तो कल अल्लाह के दरबार में उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने वादा किया था। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है, बहुत खुलूस से और बहुत मेहनत से। अल्लाह आप लोगों मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि मैं शुक्रिया अदा करूं कि उस बंदे का कि जिसने मुझे ये लिंक दी। अब्दुल खादर मुजाविर, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ाइए भाई, दुआ पढ़ाइए। हाँ जी, स्क्रीन पे नहीं आ रहा मौलाना? डाल रहा हूँ। मेरे को मालूम है आपको अभी तक याद नहीं हुई और कितने साल लगेंगे याद होने में। नहीं याद है मौलाना, मगर कोई भी स्क्रीन पे डाले बगैर शुरू नहीं कर रहा जी। डिफॉल्ट हो गया है। चलिए सलाम करके शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। वस्सलामुन अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा रब, जो बहुत ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम चीजों से जो मुशरिक बयान करते हैं। और बयान करते हैं। सलाम हो उन तमाम रसूलों पर, और तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हान तआला के लिए है।
اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر.